Good morning, sir. Yes, Simi Josh, good morning. Sudhi, Sharanya, good morning. Good morning, sir. Okay, Joyce. Good morning, sir. Okay, Rinsi, Nishida, Ashili, good morning. Okay, let us start. Okay. Okay, Hira, good morning. Yes. Rijo Jaya. Okay, Sharanya. Okay. Yes, Nushila, good morning. Rijo വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. Nushila. Sir, okay. How are you? I am fine, sir. Very good. Okay. Do you like to going to beach? Yes, sir. I am like to going to beach. Suppose that you want to celebrate your birthday. Which place you will select for birthday celebration? My favorite place, Munnar. Your favorite place is Munnar. Why did you like Munnar very much? A natural beauty. Okay. Have you ever tried yoga? Sir, ഒന്നുകൂടെ പറയോ? Have you ever tried yoga?
No. No. Yes, yes. So I ask you one more question. Do you believe that there is a life after death? കേട്ടില്ല, ഒന്നും കൂടെ പറയോ, ബൈക്ക് പോയോണ്ടേ. Okay, okay. Do you believe that there is a life after death? ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്, മരണശേഷാണോ സാർ ചോദിക്കണേ? Okay, 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 okay. മരണശേഷം. What is your conception? എന്റെ മരണശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലോ? അതായത് മരണശേഷം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് നൂറുഷിയുടെ ചിന്താഗതി. അറിയില്ല. 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 ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, നോ പ്രോബ്ലം. അത് ഞാൻ വെറുതെ ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചത്, ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ അഫ്ല, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ചോദിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്. How do you usually spend your Sundays? How do you spend your Sundays? Sundays. Sundays. Play with my children. Yes. See phone. Yes. Spend with my family. Yes. Finish the pending work of the family. എന്ത് sir? Finish the pending work in the family. Finish spending. Pending work ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിലാണ്, തീരാത്ത പണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. No. No. Yes, okay. Okay, Namaskar. Very good. ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചത് മാത്രമല്ല. Yes, okay. Thank you, sir. Oh, very good. Yes. Sudhi SMS. Good morning, sir. Yes, Sudhi, very good. Good morning. So, what is the best gift that you have received in your life? Sudhiയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? What is the best gift you have ever received? That's my daughter and my husband. Yes, also okay. That is your daughter. Very good. Are you good at drawing? A little bit. Okay, very good. What usually you do after lunch or lunch break? After lunch, watching some movies in TV. Yes. And playing with my daughter. Yes. And other activities. Yes. Okay. Do you enjoy cooking for others? Yes, sir, I enjoy. You enjoy cooking for. Have you ever baked cake? Sir, baked with cake. Okay. Yes. Then one more question. How do you spend your Sundays? Sundays we went to outside, mall or beach. Yes. We spend more time to our daughter. Yes. Okay. Yes. Now I will ask you one question to you. Yes. I think that you are married. Yes, sir. Okay. അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കുന്നത് ശ്രുതിയോടാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരോടും എല്ലാവരും അതിന്റെ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ശ്രുതി, രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വിവാഹങ്ങളുണ്ട്. വൺ ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ്, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലവ് മാരേജ്. രണ്ടിനെയും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്, നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാരേജ് ഈസ് ബെസ്റ്റ്, അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ഓർ ലവ് മാരേജ്. രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടും കൂടി നോക്കിയിട്ട്
നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ഇന്നതാണ് നല്ലത്, ഇന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറയുന്നു. അതുപോലെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രുതിയെ ആലോചിച്ചു, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാരേജ് ഈസ് ബെസ്റ്റ്? അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ട് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഗെറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ടു ഫാമിലീസ്. ലവ് മാരേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഒരാളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടത്തിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പാർട്ട്ണറെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വാല്യുവേഷൻ നമുക്ക് നടത്താം. മറ്റേ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് വാല്യുവേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. യെസ്, പിന്നെ അല്ലാതെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. അറിയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. യെസ്, അപ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാര്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാര്, അവരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ ഭാര്യ ഭർത്ത് ബോണ്ട്, ആ ഒരു ഐക്യവും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളും ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സപ്പോർട്ട് ലവ് മാരേജ് ബിക്കോസ് 2-3 കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക ഐ സപ്പോർട്ട് അറേഞ്ച് മാരേജ് ബിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ 1-2 റീസൺ പറയും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും 2-3 റീസൺസ് നിങ്ങൾ ഏതിനെയാണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള 1-2 റീസൺസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വെക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിഷയം. ഇത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചർച്ചയുടെ അഭിപ്രായം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുണ്ട്. വീണ, ശ്രുതി, നിമ്മി, ആതിര, ആഷിലി, ഭാഗ്യ, ലിബിയ, ബിനി, അലക്സ്, ഷഫ്ന, അഞ്ജന, റിൻസി, ബഷീറ, അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു താരനിര തന്നെ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകൾ സജീവമായിട്ട് പറയുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും. നമുക്ക് വേണ്ടത് അതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാനുള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയും കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട്? 100% ഒരു ധൈര്യം, കൊള്ളാം, നോക്കാം, ഒരു കൈ എന്നൊരു ചിന്ത വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, 5 പറയുന്നു, 5 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, യെസ്, മതി. ചിപ്പിയും പറയുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു ധൈര്യമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നൂർഷിലൊക്കെ ഉണ്ട്, വിഘ്നേഷിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. വിഘ്നേഷേ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അഫ്ലക്ക് പറയുന്നു, ഓക്കെ. ആദി പറയുന്നുണ്ട്, ആഷിലി പറയുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, ചെറിയൊരു ധൈര്യം. ഇതുകൊണ്ടിപ്പോ മറ്റേ ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന മറ്റേ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടല്ലേ, സ്റ്റാർ സ്റ്റിങ്ങറിലൊക്കെ ഉണ്ടായത്, അതേപോലെ പോയി പ്രസന്റ് ചെയ്യാനില്ല, എന്നാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാം, ഒരു ധൈര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 2 വാക്ക് പറയാമെന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നമ്മൾ കയറ്റി കൊണ്ടുവരും. പല ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ജോലി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. പല ആളുകളെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ ചൂടാവേണ്ടി വരും, ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ സറണ്ടർ ആവേണ്ടി വരും, ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആവേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വേണം. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും പറയാനും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കയറിപ്പറ്റാനും അവരുടെ സ്കില്ല് വേണം. ഞാൻ ഈ സമയം കൊടുക്കുന്നത് ശ്രുതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ശ്രുതിക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് നീട്ടിപ്പിടിച്ചത്. ശ്രുതിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രുതി വളരെ എന്താ പറയാ പക്വതയുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രുതി ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങി വെക്കുകയാണ്. Okay, sir. Both are good, sir. But in my opinion, love Yes. marriage is better than arranged marriage. Love marriage is better than arranged marriage. You prefer love marriage? Yes. My Yes. marriage was also love marriage. Yes, okay, okay. സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വരാറ്. അതായത് ലവ് മാരേജ് ആയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച ആൾക്കാർ Love become arranged marriage. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. അത് പഠിക്കണ്ടേ, നോ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനോ പറഞ്ഞോളൂ. In my college life, he is my senior. യെസ്. After my studies, we are friends യെസ്. through media, Facebook. സോഷ്യൽ മീഡിയ. Yes. After that, we know each other. യെസ്. Then we know that we have some qualities each other.
Yes. Then we mm, Okay. അതൊക്കെ ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചു. നമുക്ക് വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം. എന്തുകൊണ്ട് വൈ അതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം. വൈ ഡു യു പ്രിഫർ ലവ് മാരേജ്? അത് because റീസൺ, അതിന്റെ റീസണിലോട്ട് പോലെ നമുക്ക് ഇത് വരാം. അത് ഇങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കണ്ടുപിട്ടിയ ഒക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരി. വൈ ഈ ലവ് മാരേജ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശ്രുതിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ? What are the reasons? Merit. we know each other, his qualities, good and bad qualities we know. Yes. Okay. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ്. Behavior, his behavior also know through his manner. Yes. That's why I like love marriage. Yes. Okay. 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 But so that is telling that it is better to know the person, the character, and the manners, and his customs as we know earlier. Yeah. So Yes, sir. that will be more better. Yes. Okay. 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 But that is Sudhi's opinion. Okay. ഞാൻ അടുത്തൊരാളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ജിമ്മി ജോസ്, നമ്മളിവിടെ ഒരു വിഷയം എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലവ് മാരേജ് ഓർ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ്, വിച്ച് ഈസ് ബെസ്റ്റ്? അപ്പോ ഓക്കെ, ചിപ്പി പറയുന്നു. അല്ലെ, ചിപ്പി പറയുന്നു ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ചിപ്പി പറഞ്ഞോളൂ. ചിപ്പി. Good morning, sir. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Okay. In my concept, if I can prefer, I would prefer love plus arranged marriage. Love plus arranged marriage. Yes. Yes. Because I am an introvert, so I am not really ready to marry a person whom I don't know. Yes. Okay. So I think it is better to marry a person who I know personally for some years, so that I can know his qualities, his personality, his Yes. family, and everything else. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ നേരത്തെ ശ്രുതി പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് ചിപ്പി പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. Yes, sir. യെസ്. യെസ്. കണ്ടിന്യൂ. So I prefer love marriage in that way, but I'm not really ready to marry a person when my parents or his parents are not ready to accept this relation. So Yes. after loving or after getting to know that person, I want both the families to accept the relation. Yes. That is why I am preferring a love plus arranged marriage. Yes. Okay. ചിപ്പി. ഓക്കെ. Thank you. ചിപ്പി നല്ല ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര Thank you, sir. പ്രതിനിധിയാണ് കേട്ടോ. Yes. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. ഡിപ്ലോമസി ഉണ്ട് ചിപ്പിക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ധൈര്യം കാണിച്ച് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ചിപ്പിയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ എഴുതിക്കാൻ മതി. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിക്കാൻ മതി. ഓക്കെ. അഫ്ല ഷെലീൽ. അഫ്ലയൊക്കെ വളരെ ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഫ്ല പറയൂ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? Sir, In my opinion, I like love marriage. in my opinion, I like love. Varna മൂന്ന് പേരും അത് തന്നെയുള്ള പറഞ്ഞത്. Okay, what are the reasons that you find, Afla? Because both have a romantic connection. Yes. Okay. ആരും പറയാത്തൊരു സംഗതിയാണ് പറഞ്ഞത്. Understand. Yes. Okay. Personal freedom, equality. Yes. Personal freedom, equality. Personal freedom, equality, understanding, romantic. Yes. All are there. Yes. പിന്നെ ലവ് മാരേജ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ എന്നാണ് അഫ്ല പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അഫ്ല ഈസ് പ്രിഫറിംഗ് ലവ് മാരേജ്. ഓക്കെ അഫ്ല, വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഓക്കെ. യെസ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഇത് അഫ്ല പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിപ്പൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഈ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളുടെ വേർപിരിയൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ലവ് മാരേജിനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. യെസ്.
അപ്പോ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ അഫ്ല ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. യെസ്, ഇനി അടുത്തൊരാളാണ് അഫ്ല. അപ്പോ ചിപ്പി പറഞ്ഞു, അഫ്ല പറഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത ആരാണ്? ആരും വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞത്. വിഘ്നേഷൻ. റെഡി? വിഘ്നേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആന്തര്യം ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ വിഘ്നേഷിന്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ലേ? വിഘ്നേഷ് മാരീഡ് അല്ല? Sir, in my opinion, I prefer love. നോക്കട്ടെ. വിഘ്നേഷ്, ആർ യു മാരീഡ്? No. How old are you? 21. 21. അപ്പൊ എന്തായാലും യു ആർ എ റൊമാൻറ്റിക് പേഴ്സൺ അറ്റ് പ്രസന്റ്. നേരത്തെ അഫ്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ റൊമാൻറ്റിക് മൂഡിൽ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പറഞ്ഞോളൂ, ഇനി പറഞ്ഞോളൂ. ഹാവ് യു എനി ലവർ? No. അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. ഇനി പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. യെസ്, ഒരു ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലവ് മാരേജ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിഘ്നേഷ് കേൾക്കണ്ടി. Sir, in my opinion, love marriage is the best because both of them can understand each other. Very good. And after that they can live peacefully and happily. Yes. There is mutual understanding and equality and freedom to speak. Yes. Okay, equality, freedom, mutual understanding. Yes. പിന്നെ നേരത്തെ അഫ്ല പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇല്ലേ, റൊമാൻറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം എന്റെ തേടിയിലുണ്ട്? സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്? Love marriage, what we can see? Okay, വിഘ്നേഷ് ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, വിഘ്നേഷിന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ 4 പേരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതില് 4 പേരും ലവ് മാരേജിനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഒരാൾ മാത്രം ലവ് വിത്ത് അറേഞ്ച്ഡ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചിപ്പി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി അടുത്ത ആരാണ് പറയുന്നത്? റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണേ. ബെൻഷിറ, പറഞ്ഞോളൂ. ബെൻഷിറ. Sir, in my opinion, arranged marriage is good. Yes, അപ്പൊ ഒരു ഡിഫറെന്റ് അഭിപ്രായം പറയണം. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ ബെൻഷിറ. Why? Reason. Families are deeply invested, ensuring both partners are well suited for each other. Yes. Main advantage, strong family support from both sides. Yes. If any problem, if any dispute between the couples, that will be solved by the families. Yes, sir. There will be a strong support financially and mental support from both the families. Okay, Yes. Ensure long-term commitment and stability. Yes. അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലോങ് ടൈം കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ഒരു നീണ്ട ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ Deep connection and mutual respect. Yes. In my opinion and in my life, love after arranged marriage more beautiful, sir. Yes. Love after arranged marriage. Yes, that is more beautiful. Yes, നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ love before marriage is more beautiful. Love after marriage. Okay. Very good, Benshira. Very good. Thank you, sir. Very good. Okay, different opinion വരട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായം വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും വന്നൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കും. ഒരു അഭിപ്രായം പറയാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളോട് ഇപ്പോ ചിപ്പിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചിപ്പിനോട് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റായ അഭിപ്രായം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായമുള്ള. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ശരിയും തെറ്ററിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ആഷിയുടെ മനസ്സ് അഭിപ്രായം പറയാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പറഞ്ഞോളൂ ആഷിലി. Sir, good morning, sir. Morning. Sir, I didn't like love marriage. Yes, I didn't like love marriage. Yes. I support arranged than love marriage. Yes. Arranged than love. Yes.
Because if their life is going on, there were any issues, we can say that their parents is Yes. chosen that person. Okay. പിന്നെന്താ there were equal Yes. understanding. Yes. Okay. കുട്ടിയെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിക്കോ, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ആക്ച്വലി yes. Okay. Yes, we are discussing the subject which is the best form of marriage, love marriage or arranged marriage. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ 4 പേര് പറഞ്ഞു. ഈ ആരാ പറയാനുള്ള? Yes. ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വാചകം ഇംഗ്ലീഷ് പറയും. ദാസ്നിയ, are you ready? Dansiya, are you ready? Anjana, are you ready? Yes. എങ്കിൽ Nimmi Jose, പറയൂ Nimmi, what is your opinion about it? Nimmi Jose. Good morning, sir. Yes, good morning. കുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, റെഡി ആകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. യെസ്, നമ്മുടെ ബിരിയ I like love after arranged marriage. Love after arranged marriage. Yes. Okay. നേരത്തെ ബെൻഷർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ്. ഓക്കെ. Yes. Because families, that type of marriage, family support. Yes. We get family support and anything problem in marriage life, support our family. Yes. And relatives. Yes. In love marriage, deep emotional connection. Yes. More freedom. Yes. But in arranged marriage, you didn't know the person and character. Yes. But in love marriage, you know the person and some characters you know. Yes. Yes, Nimi, ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചോളൂ. Nimi ഇതിനേക്കാളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നു എന്ത് പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലോ കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. യെസ്, ഓക്കെ. കുഴപ്പമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. ഇനി ആരാണ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ. ഞാൻ പറയട്ടെ സർ. യെസ്, നൂർഷിന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭാഗ്യയിലോട്ട് വരാം. ഭാഗ്യ വിഷയം കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൂർഷിന പറഞ്ഞോളൂ. Good morning, sir. Good morning. I prefer love marriage, but I am arranged marriage. Yes. Because two person understanding each other and mutual understanding. Yes. Maintain their life. Yes. Problems are sharing easily. Yes. Finish. അത്രയുള്ളൂ sir. Okay, very good. Okay, Bhagya, സമയം തരാം. We are discussing the subject love marriage or arranged marriage, which is the best form of marriage എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലവ് മാരേജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അറേഞ്ച്ഡ് ലവ് മാരേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ലവ് മാരേജ് വിത്ത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ഇഫക്റ്റിൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവരുണ്ട്.
ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇതാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വലിയ വലിയ കടുകെട്ടിയായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള സംഗതികളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യെസ്, അപർണ, ക്യാൻ യു സേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അവരുടെ ഓഫീസിലാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ആരാണ്? ഞാൻ ആരും പേര് പറയുന്നില്ല, പറഞ്ഞോളൂ. റിൻസി, റിൻസി ഒന്നും കാണാനില്ല. യെസ്, നിമിഷ. യെസ് Good morning, sir. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ നിമിഷ. Sir, I think love marriage is better than arranged marriage. Both the men and woman understands each other more than arranged. And there is a reason to get married. That is, we love each other and wanted to live together. But whenever parents choose somebody, we just saw him and nothing more. And Yes. married him for no reason and only for satisfying the society and our parents. But sir, one thing, choose your partner wisely and think of living together only if you are earning. Yes. 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 People who prefer arranged marriage always say a point of parent support after marriage. But if we Yes. choose a correct partner, family will always support us. My marriage is love marriage, and my Yes. parents didn't like it before marriage. But Yes. now they like my husband and always support me. Yes. Okay. 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 If my selection is correct, then okay. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയട്ടെ, ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ മോർ പ്രാക്ടിക്കൽ, ഒരു വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവര് കുറച്ചുകൂടി റൊമാൻറ്റിക് ആയിരുന്നു. അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരുന്നില്ല, അവർ റൊമാൻറ്റിക് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് വെരി പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഓരോരുത്തരും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്, ഇപ്പൊ നിമിഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം എന്റെ കൂടെ ഓർത്തത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ട് ഫാമിലീസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് ലവ് മാരേജ് ആണ് നല്ലത്, കാരണം വേറെ ആരും അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല, അത് തന്നെ ഒരു സമാധാനമാണ്. യെസ്, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലേ, അതുപോലെ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹൗവർ നിമിഷ, യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഇനി അടുത്ത ആരാണ് പറയുന്നത്? സാർ ഞാൻ പറയട്ടെ. യെസ്, അഞ്ജന പറഞ്ഞോളൂ. അഞ്ജന പറഞ്ഞു. മൈക്രോഫോണിന് കംപ്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു സാർ, അതായിരുന്നു ഇത്ര നേരം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞ്. നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം. പറയട്ടെ സാർ. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ. I supported arranged marriage Yes. because arranged marriage gets support to families. Yes. Family is important in my life, so family happy and support very important. After Yes. marriage, life suffering problems are support our family. My family very best choose in my partner, so life Yes. is very beautiful and happy. Very good, very good, very good. Okay, Thank you, okay, sir. okay. Okay, അഞ്ജന നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടോ, നല്ല സൗണ്ട് Thank you, sir. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. യെസ്. Okay. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്. ഇനി ആരാണ് പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്ന സംഗതി എന്നോട് ജോയ്സി. യെസ്, പറയൂ ജോയ്സി അനീഷ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട്? യെസ്, കുറച്ചു പേർക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവും പറയണമെന്ന്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലേ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. സാർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ആ. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് എന്താണ് സാർ? എനിക്ക് ഇന്നലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. എന്ത് പറ്റിയത്? കയറാൻ പറ്റിയില്ലേ? ഇല്ല, കേറാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോണമായിരുന്നു. ഇന്നലെ അമ്പലത്തില് ഉത്സവമായിരുന്നേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട്
ഓ ഓക്കെ 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 റെക്കോർഡ് ഓക്കെ ക്ലാസ്സും കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ ഇന്ന് വന്നോളൂ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ആ ശരി സർ. ശരി. യെസ്. ഓക്കെ അപ്പോ ജോയ്സി ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ജോയ്സി, നോ പ്രോബ്ലം. യെസ് യെസ്. ഇനി ഹീര രാജേഷ്. Yes, sir. പറഞ്ഞോളൂ. ഹീരയുടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നതില് ഓക്കെ അശ്വിനി, നോ പ്രോബ്ലം. ആ പറയുന്നതിലുണ്ട് ഒരു പവർ. ഓക്കെ യെസ് പറഞ്ഞോളൂ. Good morning. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Yeah, in my opinion, this is better. Love with arranged marriage is better because you belong to Chippy. Chippy. Okay. Yes. Continue. yeah, but because both of them we can understand both. Yes. But in love marriage nowadays, in love marriage too much problem, and arranged marriage also too much problem. Yes. Comparatively more problems എവിടെയാണ്? Love marriage or arranged marriage? Now it's both of, ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ I think that is a love marriage problem. Yes. Okay. Love marriage problem. Okay. Continue. Because life is an adjustment, sir. Both Yes. of them are adjustment, then life is continue. Yes. Otherwise it's better. Means family support is okay, no? Because the arranged marriage is family support is good, Yes. but we both are adjustment, then life is enjoy. Yes. But now my life is enjoy life. Nowadays, I am very happy. My marriage Yes. is arranged marriage. Yes. Okay. Yes. Very good. Okay, Hira. Very good. Okay. ഈ ഒരു വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് we can find an experience, examples from our experience also. നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസിലോട്ട് വരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. താൻസിയ പറഞ്ഞോളൂ. താൻസിയ പറയുന്ന ആളാണല്ലോ. താൻസിയ. പറയാം സർ. ഓക്കെ. ലിബിയക്ക് വിഷയം തരികയാണ്. ലിബിയ നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലവ് മാരേജ് ഒരു അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ബെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ലിബിയ ഗെറ്റ് റെഡി. ഓക്കെ. താൻസിയ പറഞ്ഞോളൂ. യെസ്. I support love marriage. You support love marriage because my marriage is love marriage. Yes. Okay. In the case of love, two people fall in love decide that they should share each other with then joy for the rest of their life in a committed long marriage. Yes. Okay. Tansия. Okay. Then strong relationship, mutual understanding, combined decision making, then more independence and freedom. Yes. Open communication and mutual respect, freedom of choice. Yes. I like love marriage. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Very good. Bhagya, are you ready? Bhagya ready അല്ല. Libya, are you ready? സാറേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ലിബിയക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണമല്ലോ. ഓക്കെ. യെസ്. ഇനി ആരാണ് പറയുന്നത്? നിഷിത. Hello, sir. പറഞ്ഞോളൂ. Sir, I'm in arranged marriage. Yes. In my opinion, I like arranged marriage better than love marriage. Yes. In arranged marriage, getting more support from both of parents. When any incident may happen, can get anything solution and clear from parents.
Yes. Might any mental irritation happen? We are asked and hearing in my parents' opinion. Yes. That give very relief to me ever. Yes. To marry a person without agreed from parents, I'm not able to set my problems in my parents. Yes. Mistake ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല സാർ? Yes, that's no problem. Mistake അല്ല വേണ്ടത്, പറയാൻ ധൈര്യം വന്നില്ലേ? കോൺഫിഡന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. മിസ്റ്റേക്ക് എല്ലാവരും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിக்க വേണ്ട. എന്താണ് നിഷ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, കോൺഫിഡൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കോൺഫിഡൻസ് റെഡി റെഡി റെഡി. യെസ്, കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ച ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്. യെസ് ഓർ നോ? പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പറയാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ്. അപ്പോ ഇതൊരു ഇടവകയിൽ നടന്ന സംഭവം. അവിടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി, അതായത് പുതിയതായിട്ട് ചാർജ് എടുത്ത ഒരു വികാരി അവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പള്ളിയിലെ വികാരി പറഞ്ഞു, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗിച്ചേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വന്ന പയ്യനാണെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, പുള്ളി പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ പേടിയാണ്. എന്നാലും പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പ്രസംഗം മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി, അത് വായിച്ചു, അത് പഠിച്ചു, അത് ബാത്റൂമില് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കി, കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ഞായറാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പുള്ളി എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പും നടത്തി. അങ്ങനെ ഞായറാഴ്ച എത്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി നിന്നു. അപ്പോ വിറവലുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും അതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ പുള്ളി പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു. ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് വരി ബൈബിളിലൊരു വേർഡാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. ഞാനിതാ വരുന്നു, ബിഹോൾഡ് ഐ ആം കമ്മിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ തൊടിയാണ് പിന്നെ അതാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുള്ളി ഫസ്റ്റ് വാചകം പറഞ്ഞു, ബിഹോൾഡ് ഐ ആം കമ്മിങ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നില്ല. വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ബിഹോൾഡ് ഐ ആം കമ്മിങ്. എന്നിട്ടും ബാക്കി പഠിച്ചത് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ തലേ ദിവസം കുറെ പഠിച്ചു നോക്കിയതാണ്, പക്ഷെ ആ സമയമായിട്ട് അത് കിട്ടുന്നില്ല. ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ സെൻസ് പോയി, ടെൻഷനായി, കിട്ടുന്നില്ല. ബാക്കി പുള്ളിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. മുഖമാകെ പുള്ളിയുടെ വിയർത്തു. മുന്നിലുള്ള മൈക്കിനെ പുള്ളി കയ്യിൽ പിടിച്ചൊരു ബലത്തിന് പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആളുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്, ഇദ്ദേഹം എന്താ ബാക്കിയൊന്നും പറയാത്തത്? 2-3 പ്രാവശ്യമായിരുന്നു ബിഹോൾഡ് ഐ ആം കമ്മിങ്, ബിഹോൾഡ് ഐ ആം കമ്മിങ് എന്ന് പറയും. യെസ്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, പുള്ളിക്ക് തല കറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നി. പുള്ളി അവിടെ തല കറങ്ങി വീഴുകയാണ്. വീഴുമ്പോ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഒരു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് വീണത്. പിന്നെ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ച് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ പ്രസംഗമില്ലാതെ ആ ഞായറാഴ്ച അവസാനിച്ചു പോയി. വൈകുന്നേരമായപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ചമ്മല് തോന്നി. ഞാൻ കാരണം ഒരു സ്ത്രീ എവിടെ കിടക്കുകയാണ്, ആശുപത്രി കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേറൊരു കൂട്ടുകാരനെയും വിളിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ആ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയോട് മാപ്പ് പറയാനായിട്ട് ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയുടെ മക്കളൊക്കെ അരികത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളി പയ്യെ മാറി നിന്നു. അവരൊക്കെ മാറി, അവരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെന്ന് സോറി പറഞ്ഞു. അപ്പോ ചേട്ടത്തി ക്ഷമിക്കുക, കാരണം എനിക്കൊരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയതാണ്, ഞാൻ കാരണമാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടി വന്നത്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ അതിന് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല, തെറ്റുകാരി ഞാനാണ്. അപ്പോ അച്ഛനൊന്നും ഞെട്ടി, എന്താണത് എന്നുള്ളത്. കാരണം 3 പ്രാവശ്യം അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാനിതാ വരുന്നു, ഞാനിതാ വരുന്നു, ഞാനിതാ വരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ നേരെ വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പോ 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും അവിടെ നിന്ന് മാറാതിരുന്ന ഞാനല്ലേ തെറ്റുകാരി എന്ന് പറയുന്നത്. കഥയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, വർഷങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഇതേ ആളെ വേറെ ഒരു തീരദേശ റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് കാണുകയാണ്. അന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ
1 മണിക്കൂറോളം നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. അതാണ് അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് താഴെ വീണ് പോയ ആള് വീണ്ടും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിന്ന് തകർക്കുന്നു. ആളുകൾ ഓരോ വാക്കിനെ കൈയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ തെളിയും. അതിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇനി അടുത്തതാരാണ്? യെസ്, നിഷിത. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയിൽ വെക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം, ആലോചിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈ വിഷയം എടുക്കാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ, ഭാഗ്യം റെഡിയാണ്. എന്നാ ശരി, ഭാഗ്യം പറഞ്ഞോളൂ. ഭാഗ്യം പറഞ്ഞു. യെസ് സർ, കേൾക്കാമോ? കണ്ടിന്യൂ. ഭാഗ്യം എപ്പോഴും വളരെ ഫോർവേഡാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഭാഗ്യം. യെസ്, കണ്ടിന്യൂ. Arranged marriage is better than love marriage. After engagement, we get some time to understand our partner. I mean, through the open interaction. Between marriage and engagement have some 6 months gap needed. I think problems are same in both marriage. How we handled it is different. Okay, that is the point. We handle it. Okay, very good, very good. Okay. You are in a relationship, you can only see the positive side of the partner, but he have a real face that you can see after marriage. Okay, okay. You come to the point, Bhagya. Very good. Yes. In the society, new generation almost select no marriage because so many death cases reported because of dowry issues, etc. Yes. I advise for the girl, first of all, you need a better education, not a better half. Yes. Thank you, sir. Very good, very good. Need a better education. ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഒരു തീരുമാനമാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന തീരുമാനം. പലപ്പോഴും അത് ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സിൽ വരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഗതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മളൊരാളെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു വൺ സൈഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല വശം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണൂ. അദ്ദേഹത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വേറൊരു മുഖമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പിന്നീടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഒരു വിഷമമുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ശത്രു ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം അവനത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവളത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ സെയിം വേറെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ യെസ്, അതൊരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഭാഗ്യ വളരെ ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടാണ് ഭാഗ്യത മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ ആ ഒരു പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഹൗ വി ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്, നമ്മളിത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. എത്രയോ മോശമായ ആളുകൾ വിവാഹത്തോടു കൂടി നന്നായിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ നല്ല ആളുകൾ വിവാഹത്തോടു കൂടി മോശമായിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അവിടെയാണ് ഭാഗ്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, ഹൗ വി ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ വിഷയം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യാം. ലവ് മാരേജും അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജുകൾ പറഞ്ഞവർക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. Now I am going to some simple questions. അപ്പൊ നമുക്കിനി 12 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തീർക്കാവുന്ന 2-3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യെസ്, all your answers should start with the letter F. F ദിവ്യ ഓക്കെ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. യെസ്, എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററിൽ ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ്. The first question is the opposite of success. Opposite of success. Okay, Nimisha. Answer. Failure. Failure. Okay. ശരിയാണ് വിഘ്നേഷ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ കുറച്ച് സമയമുള്ള പേര് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. നിമ്മി, അഫ്ല, നിഷിത, അഞ്ജലി, ഭാഗ്യ, വിഘ്നേഷ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ്. ഫെയിൽ അല്ല, ഫെയിലിയർ. യെസ്. അടുത്തത്, a kind of helpful act. A kind of helpful act. ACT, act. Shipping is a correct answer.
യെസ്, വേറെ ആരുമില്ല. ചിപ്പി, നാൻസിയ, അഫ്ല, നിഷിത, നൈസി, ഹീര, നിമ്മി, നൂർഷില, ശ്രുതി, അപർണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഫേവർ, ഫേവർ. ഓക്കെ വിഘ്നേഷ്, ഫേവർ. യെസ്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് another word for movie. Another Film word അല്ല, film. film. Okay. Sudhi, Chippy, Afla, Sharanya, Nurisha, Anjali, Naisi, Gayatri, Nishida, Nimmi, Ansu. Okay, okay, okay. Anchana, Ashley, Jasmiya, Aparna. Correct ആണ്, correct ആണ്. Okay, simple ആയ ചോദ്യമാണ്. Okay, 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 okay. അടുത്ത A male, M-A-L-E, a male parent, a male parent. Okay, Chippy, correct. Nimisha, Ansu, Afla, Anjali, Nimisha, female അല്ല നിമിഷ, നൈസി, നൂറിഷില ഒന്നുകൂടി നോക്കി, സുധി ഓക്കെ, ജസ്നിയ ഓക്കെ ഓക്കെ, വിഘ്നേഷിസ ഒന്നുകൂടി നോക്കി, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, നൂർഷില, നിമ്മി ഓക്കെ. ഓക്കെ, എ മെയിൽ പാരന്റ്, മെയിൽ, മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ. മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണല്ലേ, അപ്പൊ മെയിൽ ആയിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ മെയിൽ, അപ്പൊ ആരാണ്? ഫാദർ ആണ് കറക്റ്റ്, ഫാദർ. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി ഓക്കെ വിഘ്നേഷ്, ഓക്കെ. ഇനി ഞാനൊരു അർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ എഫിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. വെരി ഹംഗ്രി, വെരി ഹംഗ്രി. കറക്റ്റ്. ചിപ്പി കറക്റ്റ് ആണ്. തസ്നിയ, ശ്രുതി കറക്റ്റ് വേർഡ് ആണ്. ആശ്ലി കറക്റ്റ് ആണ്. ശരണ്യ, നൂർഷില കറക്റ്റ് ആണ്. ഫാമിഷ്, FAMISHED. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത് ഓക്കെ, അപർണ കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോൺ, KNOWN, നോൺ കേട്ടോ. നോൺ ടു മെനി പീപ്പിൾ, known to many people. Okay, Chippy, correct. Sruthi, Tasniya, Afla, Nimmi, Nurshila, Naisi, Sharanya, Kira, Ashli. Okay, okay, everybody correct. Okay, Abarna, correct. Very good, very good, very good. Okay. ഇനിയും ഞാൻ പറയുന്ന വേർഡിൽ അതേ അർത്ഥമുള്ള വേറെ വേർഡ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ക്യുക്കിലി, QUICKLY, ക്യുക്കിലി. ഓക്കെ ചിപ്പി, ശ്രുതി, നിമിഷ, നിഷിത, ഗായത്രി, നസ്ലി, നിമ്മി, ശരണ്യ, ആൻസു, ആഷ്ലി. ഓക്കെ, അഞ്ജലി, തസ്നിയ, അഞ്ജല, നൂർഷില, കീര. ഓക്കെ ഓക്കെ. The word is fast, FAST. Okay, okay, okay. Next is a young deer. Deer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ പറയില്ല, DER. Young deer. അതിന്റെ കുഞ്ഞിന് പറയുന്ന പേരുണ്ട്. ഫോളല്ല, അതൊക്കെ തന്നെയാണ്, ഒരു വാക്കിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. FAWN ആണ്. യെസ്, FAWN കേട്ടോ, FAWN. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ശരി, എന്നാലും ചിപ്പിയാണ് ഉത്തരത്തിനോട് അടുത്ത് വന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് ഞാൻ വേർഡ് പറയാം, അതിന്റെ അർത്ഥമുള്ള വേറെ വേർഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി. സ്കേർഡ്, SCARED, SCARED. ഓക്കെ, ശ്രുതി, ചിപ്പി, ഓക്കെ, നൈസി, ആൻസു, ഗായത്രി, നിമിഷ, ഹൈര, ഭാഗ്യ, നൂർഷില, ആഷിലി, തസ്നി, ശരണ്യ, അപർണ, അഞ്ജലി. ഓക്കെ, വിഘ്നേഷ്, നിഷിത. ഓക്കെ, റിൻസി. റിൻസിനെ ഞാൻ നിഷിനെ ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. അഞ്ജന, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഫിയർ ആണ്, ഫിയർ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അടുത്തത് another word for end, END, end. Another word for end. Okay, Anjali. Okay, Chippy. Okay, okay, okay. Afla, Kira, Naisi, Anshu, Vinci, Sudhi, Tansiya, Sharanya, Nimmi, Anshana, Ashli, Nurshila. Okay, okay, okay. Aparna, Bhagya, Vignesh. Okay, okay. Adira, okay. Nimisha, okay. Okay, okay, okay. Nishida, okay. Okay, correct, correct, correct. So I come to the last question.
I come to the last question. The question is, a mark made by a finger. A mark made by a finger. Okay, Chippy, correct answer. Yes, very good, very good, very good. Yes, Chippy, Sudhi, Nansia, Naisi, Nurshila, Nishida, okay, Adira, Kira, Abarna, Anjali, Ashwini, Vinci, Rinci, Anchana, okay. Vignesh, okay. Yes. About the fingerprint. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഞാനത് ഒരു ക്ലൂ ആയിട്ട് പോലീസുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തെളിവ് ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പറയേണ്ടി വന്നില്ല. അത് പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ആർക്കും പോയിന്റ് എഴുതിയില്ല, കാരണം നമുക്ക് സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് പോയിന്റ് എഴുതാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ചോദ്യം അവസാനിച്ചു. നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ രസകരമായിരുന്നു. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അത്രയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത അത്രയും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നില്ല എന്ന് കുറച്ചുപേര് കുറച്ച് വൈകിയാണ് കയറിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ലിബിയ, ആർ യു റെഡി? ലിബിയ, ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, നിമ്മി ജോസ് റെഡിയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നിമ്മി പറഞ്ഞോളൂ. നിമ്മി. അത് സാറേ പെട്ടെന്ന് നെറ്റ് കട്ടായി പോയി. പിന്നെ അതല്ല, ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടും ഫേസ് ചെയ്തതാണ് ജീവിതത്തില്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സാർ ചോദിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു പറയാനായിട്ട് എന്ത് പറയും, ഒരു ഇത് ലവ് മാരേജും ഫേസ് ചെയ്തതാണ്, അറേഞ്ച് മാരേജും ഫേസ് ചെയ്തതാണ്. എന്റെ ആദ്യം അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു, വീട്ടുകാർ ഉറപ്പിച്ച് നടത്തിയതാണ് അത്. പക്ഷെ അയാൾക്ക് വേറെ അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആകെ ഒരു 3 മാസം ഫസ്റ്റ് കുഞ്ഞായപ്പോഴേക്കും അത് ഉപേക്ഷിച്ച്, പിന്നെ കേസും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടമാനം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു, പള്ളിയൊക്കെ ഇടപെട്ട്. പക്ഷെ അയാൾ ഒന്നിനും വഴങ്ങണുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഒരാള് ജീവിതത്തിലോട്ട് വന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ സാറേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാർ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്ത് പറയും എന്ത് തുടങ്ങും എന്നൊരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നും ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഉള്ള വിഷയം വരുന്നത് എനിക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആ മനസ്സിലെ യെസ് ആ സപ്പോർട്ട്. അതെ, കൂടുതൽ ഡോണ്ട് വറി ഭാഗ്യം പറയുന്നു അല്ല. യെസ്, ഇത്രയും പേര് കൂട്ടുണ്ട്. ഡോണ്ട് വറി അല്ല, ഇവരെ പറയുക ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫാമിലി. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ 3 പേര് യെസ്. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഭാഗ്യ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ. Marriage is usually a union between 2 life partners, which involves a commitment to share responsibility and resources. It is a type of cultural and religious ceremony that symbols the union between 2 people. Love marriage has become common in many places worldwide, especially in society where personal freedom and individual choice are valued. The person involved chooses their life partner based on love and compatibility rather than relying on marriage customs. In arranged marriage is marital union in which the bride and groom are chosen by their families. Many times the help of matchmaker is taken in this process. Partners are chosen based on social status, family background, caste, religion, and other cultural or economic considerations. Some advantages and disadvantages in love marriage and arranged marriage. Advantage in love marriage: emotional connection, mutual understanding, personal choice, commitment, compatibility, etc. Disadvantages: family opposition, social pressure, initial excitement.
പിന്നെ advantages in arranged marriage, family support, parental involvement, cultural and social consideration, പിന്നെ less dating pressure, commitment to the relationship, etc. Disadvantages in arranged marriage, limited personal choice, പിന്നെ initial awareness, lack of emotional connection, etc. Okay, sir. Okay, very good, very good. Okay. Very good, Nimi. Very good, very good. Okay. അപ്പൊ ഇത് പറയാത്തവർക്കും ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അവസരം തരാം. പറഞ്ഞവർക്കും ഒന്നുകൂടി റെഡിയാക്കാനുള്ള അവസരം തരാം, ഒന്നുകൂടി സ്റ്റൈലായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം തരാം. കാരണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല. അത് നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ആലോചിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു. Okay. So today's performance marvelous, very good. So we will meet next week. Okay, bye. Okay, bye. Sudhi. Okay. Thank you, sir. Okay, Nimni. Okay. Thank you, sir. Okay, Hippie.